Recording in progress. Okay, so we are starting a new chapter, chapter 18, chemical tests from the Pearson book. Okay, chemical test we understand by that is look at this man. He has some test tube racks, right? A lot of test tubes, and he's doing some stuff, right? He has many analytical. You can there are a lot of instruments, and you will see if you enter our lab. So lot of chemical reagents are present, right? So you'll see dilute sulfuric acid in a reagent bottle, in sodium hydroxide, methyl orange, phenolphthalein, right? Many stuff, many chemical reagents. These are solutions, or we say reagents, chemical reagents. So, and sometimes we say because of this, since we have in our chemistry laboratory, we have many reagents, and sometimes we say we the chemist we do not have any problem. যারা কেমিস্ট্রি পারে তাদের কোনো প্রবলেম নাই, কেন বলো তো? যারা কেমিস্ট্রি পারে তাদের লাইফে কোনো প্রবলেম নাই। Why? না, তাদের লাইফে কোনো প্রবলেম থাকা উচিত না। Because we have no, because in our chemistry laboratory we have all the solutions, right? We have all the solutions. So why we should have problems, right? In our life. But we have all the solutions present in our chemistry lab, right? Okay, very good. So chemical test will use those solutions in an analytical way so that we know even something, if it is you cannot see anything, or say everything is watery, colorless, but you can define what is that particularly, right? We have some physical tests and chemical tests. Say defining melting and boiling point of water, right? Melting and boiling point determination is a physical test. Is a physical test. But say we know how we'll test hydrogen gas. We know hydrogen burns with a squeaky pop sound. So if we put hydrogen gas on a flame, the hydrogen gas will burn, and you will say pop sound, pop sound, right? And water forms, and water will form as a steam, right? So see, a colorless gas, hydrogen gas, we can test it, and we can exactly tell this is hydrogen gas. So this is what chemical test is, right? And see, for example, you have a colorless solution. We are putting litmus paper in it. So blue litmus paper is turning red. We understand this is acidic in nature, right? It's a chemical test because litmus is a chemical, even though it is in a paper, but it is a chemical. The paper is made of chemical, right? So when it is changing color, there is a chemical reaction. That's why color is changed, right? So this is another chemical test. So we can say a colorless solution is acidic, right? By utilizing chemical beam or chemical analysis. Do you understand? So from this to any protein substances, complicated protein structure in our body. Even say, for example, from here, if we take a protein structure, right? From say from my kidney or from my liver, if I take a protein structure, I can analyze and deduct what are the amino acids units are there which made this protein structure, and I can synthesize that protein. তুমি দেখো সে সামটাইমস ওই বলে না এই ডিমটার ইয়লকটা কেমন যেন চাইনিজ ডিম মনে হয়, বলে না মানুষ যেটা মনে হয় চাইনিজ ডিম, কেমন প্লাস্টিক লাগতেছে, রাইট? বাট apart from that, it is egg. Even the Chinese they made this egg. This is from protein synthesis, right? In a natural egg, all the amino acids present, all the amino acids joined together to form this polymer. Egg is a polymer because protein structure, right? So same amino acid synthesis, after analyzing egg, natural egg, they have designed and synthesized from amino acids a protein structure, and it is exactly like the egg. খাইতে পারো, but yeah, mystery with the যারা say for example atheist and theist একটা ডিবেট আছে না,
মানে যারা ক্রিয়েটরে বিলিভ করেন, যারা ক্রিয়েটরে বিলিভ করে না, যে ওয়েদার ক্রিয়েটর এক্সিস্ট অর নট, সায়েন্টিস্টরা সবচেয়ে যে জায়গা, মানে সায়েন্টিস্টরা না, এইথিস্টরা যে জায়গায় সবচেয়ে বড় ধরা খায়া বসে আছে, এটা হচ্ছে এই প্রোটিন সিনথেসিস করে যে এগটা, এটাতে অল দ্য অ্যাটমস প্রেজেন্ট, যেই মানে ন্যাচারাল যে মুরগির ডিমটা আছে ওইটার মধ্যে যেই মানে অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে, সেম থিং এক্স্যাক্টলি এই দুইটা। বাট ওই প্রোটিন সিনথেসিস করা যে এগটা, মানে আর্টিফিশিয়ালি মেড যে এগ, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি অল দ্য অ্যাটমস আর প্রেজেন্ট, অল দ্য বন্ডস, বাট এই ডিম থেকে মুরগির বাচ্চা ফুটে না, আর এটা থেকে ফুটে। এই জিনিস they cannot find যে what is that secret of life, লাইফটা কি জিনিসটা, এটা তো যা আছে এটা তো সেম জিনিস আছে, বাট এটা দিয়ে জীবন ও ডিম, মানে ডিম থেকে লাইফ আসতেছে না। মানে যে এইথিস্টটা যে জায়গায় পুরোপুরি ধরা, এটা হচ্ছে লাইফ ফ্রম নন লাইফ ইজ নেভার পসিবল, লাইফ from non-life is never possible. Say for example, এই যে মানে পৃথিবীতে যা আছে সব তো এই এলিমেন্ট গুলো দিয়ে ফর্ম, রাইট অর রং? Right. We have to mention it, কারণ মানুষ তো সবাই, but you have to know. তোমারও তো নেম আছে, otherwise how will recognize? You have different character, right? মানে different character than me, so I should recognize you. So similarly, chromium, I should recognize. And তুমি আরেকটা নাম দাও, সমস্যা নাই, এটার নাম ওই যে ওর নামে দিয়ে দাও, ফিদা, chromium না ফিদা, it doesn't matter. But issue is, if you put মানে এইথিস্টদের যে জায়গায় রেশনাল সেন্সটা নাই, ওটা হচ্ছে এই অ্যাটমস গুলা সব যদি আইনা এই রুমের মধ্যে জড়ো করে রাখো, এইথিস্টরা যেটা বলার চেষ্টা করতেছে, এগুলো সব নিজেরা দে হ্যাভ কনসাসনেস, দিস অ্যাটমস দে হ্যাভ কনসাসনেস, এন্ড ওরা, তুমি তো এইটাই বিলিভ করো যে মার্কারটা সবগুলো অ্যাটম আছে, ওরা নিজের কনসাস হয়ে মার্কারটা বানায় ফেলো, এটাই তো বিলিভ করো। মানে থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স, মিলিয়নস অফ ইয়ার্স রাইখা দিব, আর এরকম একটা মার্কার হবে from these atoms, because atoms has consciousness, ওরা যেটা বলতে চায় এই কনসাসনেস, সিক্রেট অফ লাইফ, এইটাই বানাইতে পারো না, আর তোমার মধ্যে একটা সুন্দর মানুষ বানায় বসে আছে, কে কারা? কনসাস অ্যাটমস। chromium is very conscious, chromium and hydrogen and helium, they are so conscious যে তারা জানে যে লিভার কোথায় হবে, কিডনি কোথায় হবে, আমার ইমোশন কেমন হবে, আমি কখন কানবো, কখন হাসবো, all the chemical reactions, walaikum salam, they can define. This is ridiculous, this is ridiculous. So যে আমি যেটা বুঝি, মানে যেটা বোঝা উচিত, এটা হচ্ছে আমরা জানি না, since we cannot see creator, but আমরা জানি না যে ক্রিয়েটরের এসেন্সটা কেমন, বাট আমরা এটা বুঝি যে the limited thing, মানে the limited issues by which these human and other things are made, এটার পিছনে অবশ্যই একটা উইজডম থাকা লাগবে, মানে সাম এন্টাইটি মাস্ট বি দেয়ার, মানে উইলিং আছে, উইজডম আছে, কনসাসনেস আছে, এমন কেউ একজন এটার পিছনে থাকা লাগবে, আদারওয়াইজ এটা সম্ভব না। তুমি তো মার্কারটাই বিশ্বাস করো না, তাহলে তুমি ওইটা বিশ্বাস কেমনে করছো? মার্কার এখানে আছে, এর মানে কি এই যে এটার পিছনে কোনো ইয়ে নাই, তুমি মেবি ইউ ডোন্ট সি দ্য মেকার, But there is a maker. there is a maker. এটা তুমি মঙ্গল গ্রহে গিয়ে পাইলা, এটা তুমি কি বুঝবা? কেউ একজন এখানে আসছিল, কেন? এই যে এটা আছে, এবং অল দ্য প্ল্যানেটস এন্ড এভরিথিং ইজ দেয়ার, বাট দেয়ার ইজ নো কনসাস, এবং সবকিছু হচ্ছে তুমি সায়েন্স একটা এই যে অ্যানালাইসিস করা একটা সায়েন্স, তুমি অলরেডি একটা সায়েন্স আছে ওইখানে, ওইটাকে তুমি জাস্ট ইনভেন্ট করছো, মানে বের করে নিয়ে আসছো যে ওইখানে একটা সায়েন্স আছে, সেই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, গ্র্যাভিটেশন ফোর্স ইজ দেয়ার so that people can live, right? And earth moves around the sun and moon orbits around the earth, এটা অলরেডি সায়েন্সটা আছে ওইখানে, তুমি জাস্ট ওটা বের করতে পারছো, এটা দিয়েই তোমার লাফালাফির যন্ত্রণায় ঠিক আছে যাইতেছে না। বাট তুমি বলতে চাইতেছো এই যে ইন্টেলিজেন্ট যে ব্যাপারটা, যেটা দিয়ে তুমি E=mc² করতেছো, ওর হচ্ছে খুব জটিল ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন দিয়ে তুমি এই অরবিট এন্ড এগুলাকে এক্সপ্লেইন করতেছো, তুমি খুব বুদ্ধিমান, আর এই সায়েন্সটাকে আসলে যে বানাইছে, যেটা দিয়ে সে সবকিছু ধরে রাখতেছে, ওইখানে কোনো উইজডম নাই, ওইখানে কোনো কিছু নাই, হাউ কাম ইট ইজ পসিবল? সো
এই আর্গুমেন্টটা নিয়ে আসা দরকার। কনসিয়াসনেস কোথা থেকে আসলো? ফ্রম ওয়্যার লাইফ কেম। Atoms are not conscious. Atom doesn't have life. They do not have free will or willpower so that they can make something constructive. But you see everything around you and you yourself is very constructive. So what's going on, right? তো একটা evolution একটা বইলা বুঝায় দেয় and come from monkeys and stuff. Stupid. Acha. Testing for gases. That is the first thing. So we have we have 5 gases in our syllabus. We have 5 gases. See, hydrogen, oxygen, carbon dioxide. Hydrogen, oxygen, carbon dioxide. Okay. Then chlorine and ammonia. Hydrogen, oxygen, carbon dioxide. 5 gases we will test in our laboratory. Namo, এটা লেফট হ্যান্ড না তোমার? না এটা একটু পেইনে নামো, হাত নামো। হ্যাঁ, নিচে রাখো। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ক্লোরিন and ammonia. Fine. তাহলে দেখো, test for hydrogen gas you know already. So you have 2 marks for that. 2 marks. The hydrogen explodes with a squeaky pop sound. If a lighter splint is held on the mouth, you have collected hydrogen gas in a gas jar, right? Now you want to test this hydrogen gas whether it is hydrogen or not. But the gas is colorless, you cannot see anything, right? So you just pull the mouth of the gas jar because তুমি তো একটা বান দিয়ে ওটাকে আটকে রাখছিলা. Just pull the mouth and put on a Bunsen flame. So hydrogen gas বের হবে, ওইটা ওই যে ফ্লেমটা দিয়ে burn হলে you will get a pop sound. কেউ সাউন্ড করতে পারো? ওইটা ভালো। That is exactly this sound you will. That is the pop sound, right? Exactly এই সাউন্ডটা বাবা। তাহলে হাইড্রোজেন দেখো, burning on flame মানে কি? Burning on flame মানে কি? Burning with oxygen. কি combustion reaction মানে কি? Oxygen ছাড়া combustion reaction হবে? So burning means it is reacting with oxygen. Fine. তাহলে hydrogen if a lighter splint is held on the mouth of the tube, বা তুমি একটা lighter splint নিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের যে জারটা ওইটার মধ্যে দিয়ে দিলা, still there will be pop sound. আমরা যেটা করি উপরে ধরি আর কি, লাইটার স্প্লিনটা উপরে ধরি বা বানসেন বার্নার উপরে এটা গ্যাসটা রিলিজ করতে পারো তোমার ইচ্ছা। আচ্ছা, the hydrogen combines explosively with oxygen to form water. So hydrogen burning with oxygen to form water, and this reaction is strongly exothermic as well. Delta H is negative. Exothermic means heat will be produced, right? Heat will be produced in this reaction. So if they ask for 1 or 2 marks, what you will write? If a lighter splint is held on the mouth of the test tube containing hydrogen gas, hydrogen burns with a squeaky pop sound. That is the point. So it next point, oxygen gas. You know, oxygen burns itself and it helps other to burn. Without oxygen, burning is not possible, right? আবার no cut. হাত নিচে রাখো। এটা কেমন অভ্যাস? নখ কাটতে আমি এতবার দেখেই তো তোমারে বলতেছি, তর্ক করো কেন? দেখতে বিশ্রী লাগে তো এটা। Test for oxygen gas. Test for oxygen gas. So oxygen, say a lighter splint or a glowing splint. Glowing splint means হচ্ছে ধরো একটা ম্যাচ জ্বালাইলা, you lit a match, then you let the flame go out. এরপর একটা splint থাকে না, lighter splint, just একটু নিভার আগে just জ্বলে আছে orange color. Just put that thing inside oxygen gas containing jar, right? So the flame will reglow. Again the flame will come. Again, যেমন ধরো আমরা যখন বারবিকিউ করি তখন কি হয়? ধরো কয়লাটা নিভে যাইতেছে, তখন আমরা কি করি? একটা ফ্যান আই না, বাতাস দিই, দিলে কি হয়? সাথে সাথে আবার কয়লাগুলো জ্বলে ওঠে না? সেম। So it reglow a flame. A glowing flame, see, a glowing flame মানে হচ্ছে একদম নিভে যাইতেছে, just flameটা is there,
put into the containing gas, oxygen relights a glowing flame. So flame টা আবার চলে আসবে। Yes, oxygen helps other to burn and it burns itself. পাওয়া যাবে? তাহলে if a glowing split is put into a gas jar containing oxygen, oxygen relights a glowing flame. 2 marks. পাওয়া যাবে? Okay, next point. The test for carbon dioxide, most important. Test for carbon dioxide, most important. So carbon dioxide, all these gases are colorless. Hydrogen, oxygen, carbon dioxide, colorless, right? Now, test for carbon dioxide is if lime water means what? চুনের পানি, হ্যাঁ, জাস্ট ক্যালসিয়াম কার্বনেট, মানে চুনটা ভিজায় রাখা দিবা, উপরে যে পানিটা থাকবে ওই পানিটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যাঁ, অথবা তুমি অনেকদিন এক সপ্তাহ ভিজায় রাখা দিলা, এরপর যে পানিটা থাকবে এটা জাস্ট ফিল্টার করে নিলা, যেটা পাবা ওইটাই চুনের পানি। আমরা ল্যাবে ওইভাবেই বানাই ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, লাইম ওয়াটার বলি এটাকে। হোয়াইট না, কালারলেস। চুনটা তো হোয়াইট। ও আচ্ছা, ওটা বসে গেলে উপরে ওয়াটারই থাকে। বসে গেলে না, তুমি জাস্ট পানি দিয়া করে ডিসলভ করার চেষ্টা করবা, শেক করে রেখে দিবা, হ্যাঁ, ভিজায় রেখে দিবা, তাইলে ওই যে ওইটা তো নিচে পড়ে যাবে, কারণ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ ভেরি স্লাইটলি সলিউবল ইন ওয়াটার, বুঝছো? ভেরি স্লাইটলি সলিউবল ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিডটা। তো স্লাইটলি সলিউবল মানে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ইজ ভেরি স্লাইটলি সলিউবল। সো ওইটা তোমার যদি দিয়ে রাখা দাও তাহলে যেটা হবে তোমার এই উপরে যে চুনের পানিটা ওইটাই হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ওটা তো রিঅ্যাক্ট করে। তুমি স্টমাকে যাওয়ার সাথে সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইজ देयर, রাইট? স্টমাকের ভিতরে কি আছে? স্ট্রং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট, দেখো এই যে চুন খাইলা, it will react with hydrochloric acid to form what? Calcium chloride plus water plus carbon dioxide. এই যে স্প্রাইট কেন খাই আমরা? কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আছে স্প্রাইটে, ডিসলভস কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওটা আমাদেরকে একটা ভালো ইফেক্ট দেয়, মানে অনেক বেশি খাইছি, বিরিয়ানি খাইছি, রাইট? তো স্প্রাইট খেলাম, ভালো লাগছে। সো কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ইভল। সেম জিনিসটা পানের জন্য হয়। ইটস গুড, নট ব্যাড ফর হেলথ, গুড ফর হেলথ, বিকজ তুমি এই যে বলি না আমরা যে ওই যে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট খাইতে বলেন না ডাক্তাররা, ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট খাইতে বলে, দুধের মধ্যে ক্যালসিয়াম আছে। এই যে ক্যালসিয়াম 2+ আয়ন দরকার বেসিক্যালি বডির জন্য, বিকজ মাসেল কন্ট্রাকশন হয় না এই ক্যালসিয়াম 2+ হয় না। তো যারা পান খাবে তাদের ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট পাইতেছে, এই যে ক্যালসিয়াম 2+, ট্যাবলেট খাওয়া দরকার নেই, চুন দিয়ে একটু পান খেলে কে মানা করে? আম্মু মানা করে তো অন্য রিজনে, দাঁত কালো হয়ে গেল, পরে বিয়ে শাদী হইলো না, এর জন্য মানা করে। হ্যাঁ, ওই যে জিভ বা পুড়ে যায়, কারণ রিঅ্যাকশন ইজ স্ট্রং, মানে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এন্ড ওয়াটার, এটা যখন রিঅ্যাক্ট, মানে ক্যালসিয়াম কার্বনেট যখন ডিসলভ হয়, ইটস স্ট্রং এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন। এর জন্য একটু বেশি অ্যামাউন্ট নিলে হচ্ছে জিভ পুড়ে যেতে পারে। আচ্ছা, তাহলে দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। তাহলে হোয়াট ইজ লাইম ওয়াটার? হ্যাঁ, মানে ওইটা কি? ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। কি বলো সবাই? লাইম ওয়াটার ইজ, জোরে বলো। ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ লাইম ওয়াটার। সো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তুমি ধরো এটাতে দিবা, হ্যাঁ, কালারলেস, হ্যাঁ, কে সমস্যা না, এটা শক্ত আছে, ও ফাটছে মনে হয় না, ফাটেনি, শক্ত আছে। আচ্ছা, কি করতেছি আমরা? ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উই আর টেকিং, মানে লাইম ওয়াটার উই আর টেকিং ইন দিস, এইটাতে ধরো রাখা দিলাম, হ্যাঁ। তো এক জায়গায় আমরা রিঅ্যাকশন করলাম কি, ক্যালসিয়াম কার্বনেট এন্ড রিঅ্যাক্টিং উইথ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, এই টেস্ট টিউবে এই রিঅ্যাকশনটা করতেছি ল্যাবে যেভাবে করি, মানে এটার মধ্যে আরেকটা টেস্ট টিউব, ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিলাম, এটার মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলাম, ঠিক আছে? তাহলে এটা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উইল গো। বোঝা যাইতেছে আফিফ? এখানে বসতাম, আমার চেহারাটা দেখতাম, চেহারা দেখা যায় না তো। তো ক্যালসিয়াম কার্বনেট আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইজ রিঅ্যাক্টিং ইন দিস টেস্ট টিউবস। এখন একটা বান আর একটা ডেলিভারি টিউব, মানে একটা পাইপ, ওই যে তোমার ব্লাড টার দেই আমরা, এরকম পাইপ হইলেই হবে, ডেলিভারি টিউব নিজেই বানায় নেওয়া যায়। বা ওই যে স্যালাইন যখন পুশ করি তখন প্লাস্টিক পাইপটা, বান মানে এরকম ক্যাপ, এটার ভিতর দিয়ে হচ্ছে পাইপটা থাকলো, এখানে গ্যাসটা এটার ভিতর দিয়ে আসলো, এই পাইপটা হচ্ছে লাইম ওয়াটারের মধ্যে ঢুকাই দিল, তাহলে গ্যাসটা এটা দিয়ে আসবে না, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এই যে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উইল রিঅ্যাক্ট উইথ কার্বন ডাইঅক্সাইড টু ফর্ম ক্যালসিয়াম কার্বনেট সলিড, তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট উইল ফর্ম।
তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেটটা যখন ফর্ম হবে ইমিডিয়েটলি তো তুমি একদম প্রেসিপিটেটটা সেটেল ডাউন দেখবা না, দেখবা হচ্ছে ডিসপার্স আছে। তাহলে লাইম ওয়াটার উইল টার্ন মিল্কি, পুরো জিনিসটা ঘোলাটে লাগবে, ঘোলাটে মানে মিল্কের মতো, রাইট? ওইটা দেখবা। So if if the gas turns lime water milky, you'll say this is carbon dioxide gas. The gas is carbon dioxide because only carbon dioxide will change the color of calcium hydroxide to milky, right? So that is the point. See, the carbon dioxide is bubbled through lime water. Carbon dioxide turns lime water milky, chalky, cloudy. So we want milky. So just milky likhe dao, tele hobe. The carbon dioxide is bubbled through lime water. Carbon dioxide turns lime water milky. 2 marks. ঠিক আছে, এরপর এই রিঅ্যাকশনটা 1 মার্ক। স্টেট সিম্বলস 1 মার্ক। ওকে, স্টেট সিম্বল 1 মার্ক। নাও এই যে দেখো না, দেখতেছো না, এই যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এন্ড ওয়াটার ফর্ম হইছে না, হইছে ওই যে লাইম ওয়াটারটাতে মধ্যে। তুমি যদি এইটাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাড করতেই থাকো, মানে এক্সেস কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি অ্যাড করো, তাহলে যেটা হবে এটা হচ্ছে এই পুরা জিনিসটা ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ওয়াটার এন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড মিলে ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট ফর্ম করবে, which is aqueous। মানে হচ্ছে ওই ক্লাউডি ব্যাপারটা ওটা চলে যাবে, আবার কালারের সলিউশন ফর্ম হয়ে যাবে যদি অনেকক্ষণ ধরে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাড করতেই থাকে। আর কি বুঝতে পারতেছি কথাটা? হ্যাঁ, এই দুইটা রিঅ্যাকশন সবাই একটু লেখো তো। লাইম ওয়াটার টেস্ট, ফার্স্টে লেখো লাইম ওয়াটার টেস্ট, লিখে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট এন্ড ওয়াটার, এটা লেখো। এরপর সেকেন্ড রিঅ্যাকশনটা কি? if you add excess carbon dioxide, then it will turn to calcium hydrogen carbonate. Hydrogen carbonate is 1 minus and calcium is 2 plus. That is what is happening. You ask me question, তুমি এটা মাস্টার করো, তাহলে তোমার কথা ক্লিয়ারলি বলতে পারবো। Which one? Right. If you add carbon dioxide in calcium hydroxide, মানে lime water, it will turn milky. Why? Because solid calcium carbonate formed. Do you understand this part? Now calcium carbonate and water formed in that precipitate, মানে milky solution. If you continue adding carbon dioxide, then calcium carbonate, water and carbon dioxide all together they will react to form calcium hydrogen carbonate, which is a colorless solution. Do you understand? So that cloudiness or the precipitate will dissolve, right? Because it is changing to calcium hydrogen carbonate. With state symbols. Thank you. Good evening. State symbol now. তো গরম লাগে তো চিকেন ছাড়া লাগে শীত লাগে তার বাসায় কম্বল নেই, শীতের প্রবেশ নিজ বন্ধু তোমাকে শুধু এটা লিখতে বলছিলাম, লাইম ওয়াটার টেস্টের রিঅ্যাকশনটা কেন লিখলাম না? এটা তো আগে লিখতে বলছি। লাইম ওয়াটার টেস্টের রিঅ্যাকশনটা লেখো। তুমি কথা বোঝো না, কথা বললে না স্যার, মানে ভুলে গেছি। এখন বলছি এখন মানে আচ্ছা, আর মানে বলা দরকার নেই, লিখে ফেলেন। তোমরা এখানে যারা আছো
কে কে সাইকেল চালাতে পারো? পারে না। আমি পারি। তুমি পারো? পারো? সাইকেল আছে সবার? সাইকেল আছে? চালাও না, তুমি তো চালাও। হ্যাঁ, ওরা হাত ভাগ। ক্যালসিয়াম কার্বনেট। স্যার কেন সাইকেলিং এমনি জিজ্ঞেস করি। হ্যাঁ, সাইকেল চালানো। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ইটস এ গুড এক্সারসাইজ তো। মানে তোমাদের তো ইয়ে ওয়ার্ক নাই, মানে বডি ওয়ার্ক এর জায়গা খুব কম, তো অ্যাটলিস্ট সাইকেলটা চালানো যেতে পারে। হ্যাঁ, আমাকে এভাবে শিখিয়েছে, তুমি এখানে পা দিয়ে পুরো সোজা তাকায় চালানো শুরু করবা, পরে অনেক মজা লাগে যখন পারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুড। সাইকেল চালানোর একটা ইনিশিয়ালি প্রথম দিকে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এমনি তুমি খুব ভালো চালাই, ধরো শিখছো এখন চালানো, হ্যাঁ খুব ভালো চালাইতেছো, বাট মানুষ দেখলে শুধু সাইকেল ওদিকে যাইছে, একটা মজার জিনিস। রাইট। ওকে, ক্লোরাইন গ্যাস। হ্যাঁ, ক্লোরাইন গ্যাস, তোমরা জানো যে ক্লোরাইন গ্যাস দিয়ে আমরা ব্লিচিং পাউডার বানাই, ব্লিচিং পাউডার। হ্যাঁ, আর ক্লোরাইনের ব্লিচিং প্রপার্টি আছে, ওই যে সুইমিং পুল গুলোতে ক্লোরিন গ্যাস ইউজ করে, রাইট? বিকজ ইট হ্যাজ ব্লিচিং প্রপার্টি। হোয়াট ইজ ব্লিচিং? ও মাইক্রো অর্গানিজম গুলোকে কিল করে, হ্যাঁ, এবং হোয়াইটেন করে ফেলে সবকিছুতে। হ্যাঁ, যেমন ওই তোমার ইয়ে সার্ফ এক্সেল, সার্ফ এক্সেল দিয়ে হোয়াইট কাপড় ধোয়া উচিত, সাদা কাপড় সার্ফ এক্সেল দিয়ে ধোয়া উচিত, কারণ কি ওখানে ব্লিচিং পাউডার আছে, ওটার মধ্যে ব্লিচিং এজেন্ট দেয়া আছে। তাহলে হোয়াইটেন মানে হোয়াইট পাউডার, যে সাদা কাপড় হবে আরো সাদা, কেন? বিকজ ব্লিচিং পাউডার আছে। এখন তুমি কালারফুল কাপড়, ওইটাও ব্লিচিং পাউডার মানে সার্ফ এক্সেল দিয়ে দাও, তাহলে তো প্রবলেম, তাহলে ওইটা তো সাদা হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, বুঝছো? তাহলে ওইটাকে নর্মাল পাউডার দিয়ে দেবো। আর হোয়াইট ওই যে কাপড় হবে আরো সাদা, যেইটাতে অ্যাড দেয়া থাকে, ওইটা দিয়ে শুধু সাদা কাপড় দেবে, ঠিক আছে? তো এই ইম্পর্টেন্ট। কারণ এই যে তুমি কেমিস্ট্রি পড়তেছো কিন্তু এই জিনিসগুলো বুঝো না বা রিলেট করতে পারো না, লাইফের এই লাইফ হ্যাক যেগুলো বলে, তো এটা দরকার। আচ্ছা, ক্লোরিন গ্যাস কিভাবে টেস্ট করবো? দেখো সিম্পল, এই যে ক্লোরিন গ্যাস, পেল গ্রিন কালার ক্লোরাইন গ্যাস বের হইতেছে না? এ দেখো লিটমাস পেপার, রেড, ব্লু, ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর, যাই ধরো, যে কোনো কালারফুল লিটমাস পেপার ধরো, এই লিটমাস পেপারের কালারটা ওই জায়গাটা হোয়াইটেন হয়ে যাবে, মানে ব্লিচ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এবার হ্যাঁ বলো, যোগটা বুঝি নাই। ও আচ্ছা, তোমার এখানে দেখা যাইতেছে না? হ্যাঁ, রেড, ব্লু যাই হোক, ইট উইল বি হোয়াইটেন, ইট উইল বি হোয়াইটেন। তাহলে এই যে ক্লোরাইন গ্যাস, দেখো ক্লোরাইন গ্যাস, a piece of damp litmus paper, damp, হ্যাঁ এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা একটু আন্ডারলাইন করে রাখো ভালো করে। ড্যাম্প, ড্যাম্প মানে লিটমাস পেপারটা একটু ভিজা হওয়া। A piece of damp litmus paper or universal indicator paper is put into the test tube or held over the mouth of a gas jar which contains chlorine gas. জিনিসটা সিম্পল বুঝো, এরপর তুমি তোমার মতো লিখো। একটা গ্যাস জার, ওটার মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস আছে, ওইটার মাউথটা খুলে ওই যে কোনো একটা লিটমাস পেপার, যে কোনো কালারের অর ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর পেপার, তো পানিতে ভিজে এখানে রাখো, ঠিক আছে? তাহলে ওইটা হোয়াইট। এই যে ক্লোরাইন ইজ এ গ্রিন গ্যাস দ্যাট ব্লিচেস, টার্নস হোয়াইট দ্য ড্যাম্প লিটমাস পেপার অর ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর। তাহলে কি বলবো? আমার দিকে তাকাও, টেক মানে টেক দ্য গ্যাস জার কন্টেইনিং সাসপেক্টেড ক্লোরাইন গ্যাস, মনে করতেছো তুমি এটাতে ক্লোরাইন গ্যাস থাকতে পারে। ফার্স্টে এটার অ্যাপিয়ারেন্স দেখে বুঝবা এটা একটা পেল গ্রিন গ্যাস, দেখবা একটু পেল গ্রিন কালার মনে হইতেছে, ঠিক আছে? এরপরে তুমি মানে টেস্ট ফার্দার কেমিক্যাল টেস্টটা করতে চাইতেছো, এটা তো তোমার আই অবজারভেশন। হাউ ইজ দ্য কেমিক্যাল টেস্ট? টেক আ টেস্ট টিউব কন্টেইনিং ক্লোরাইন গ্যাস, দেন take a damp litmus paper or universal indicator paper, একটা লেখো যে কোনো একটা, take a damp litmus paper and held on the mouth of the tube, right? It will be whitened, it will be whitened, শেষ। It will be whitened or it will be bleached, it bleaches, the gas will bleach the paper, শেষ।
এইটুকু লিখলেই ইউ উইল গেট ফুল মার্ক। ক্লিয়ার? অ্যামোনিয়া গ্যাস, অ্যামোনিয়া গ্যাস, অ্যামোনিয়া গ্যাস কিভাবে বুঝবো? ইনিশিয়ালি কিভাবে বুঝবো অ্যামোনিয়া গ্যাস? স্মেল। অ্যামোনিয়া গ্যাস দেখছো কখনো? ইউরিনে না? ইউরিনে, তাই? বাথরুমে যে স্মেলটা পাওয়া যায় এটা আসলে অ্যামোনিয়া, ডিউ টু অ্যামোনিয়া গ্যাস। হ্যাঁ, আচ্ছা। তাহলে অ্যামোনিয়া গ্যাস কিভাবে টেস্ট করব? অ্যামোনিয়া গ্যাস ইউ নো ইজ দ্য অনলি অ্যালকালাইন গ্যাস, অনলি অ্যালকালাইন গ্যাস ইন আওয়ার সিলেবাস। অনলি অ্যালকালাইন গ্যাস, আমাদের আর কোনো অ্যালকালাইন গ্যাস নাই সিলেবাসে, শুধু একটাই। হ্যাঁ, উইক অ্যালকালাইন গ্যাস, অ্যালকালাইন গ্যাস। তাহলে অ্যালকালাইন কোনো কিছু রেড লিটমাস পেপারকে ব্লু করবে, তুমি জানো তাই না? তাহলে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে যেটা করা লাগবে, ইফ জার কন্টেইনিং অ্যামোনিয়া গ্যাস, অর ধরো একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে তুমি জানো যে এখানে অ্যামোনিয়া সলিউশন আছে, অ্যামোনিয়া সলিউশন একটু হিট দিবা, দেখবে অ্যামোনিয়া গ্যাস বের হচ্ছে। কারণ অ্যামোনিয়া গ্যাসটা ওয়াটারে ডিসলভ থাকে, তাহলে হিট দিলে তাড়াতাড়ি গ্যাসটা বের হয়ে যাবে, অ্যামোনিয়াটা আগে এভাপোরেট হয়ে যাবে, তখন তুমি পাঞ্জেন্ট একটা স্মেল পাবা। পাঞ্জেন্ট মানে পাঞ্জেন্ট স্মেল তো বুঝো, মানে ইয়ে যেটা নাকের মধ্যে লাগে আর কি, একটু ইয়ে লাগে, পাঞ্জেন্ট একটা স্মেল পাবা। সো ওইটা যখন বের হইতেছে তখন ওইটার উপরে ড্যাম্প, ড্যাম্প ভিজা ড্যাম্প, হ্যাঁ গ্যাসটার উপরে, গ্যাসটা বেরিয়েছে না টেস্ট টিউব দিয়ে, ওইটার উপরে জাস্ট ধরো ড্যাম্প, মানে ওই যে লিটমাস পেপার কি কালার? রেড কালার, কারণ এটা অ্যালকালাইন গ্যাস, ইট উইল টার্ন রেড টু ব্লু। তাহলে ড্যাম্প লিটমাস পেপারটা ধরো এটার উপরে, কি হবে? ইট উইল টার্ন ব্লু। যদি ড্যাম্প না হয় তাহলে কিন্তু হবে না, এই যে এই ওয়ার্ডটা না লিখলে কিন্তু হবে না, ড্যাম্প না হলে জীবনও কাজ করবে না। এটা কি হইতেছে ব্যাপারটা, এটা দেখো, অ্যামোনিয়া কেন ড্যাম্প? কারণ এটা একটা গ্যাস, রাইট? এটাতে কি কোনো হাইড্রোক্সাইড আয়ন আছে? অ্যামোনিয়া গ্যাসে কি কোনো হাইড্রোক্সাইড আয়ন আছে? দেখো আগে, অ্যামোনিয়া গ্যাসে কোনো হাইড্রোক্সাইড আয়ন আছে? তাহলে এইটাই তো বলতেছি, বাট ইট ইজ অ্যান অ্যালকালাইন গ্যাস, রাইট? এখন যদি হাইড্রোক্সাইড আয়ন প্রেজেন্ট না থাকে তাহলে কোনো ইন্ডিকেটর তো কালার চেঞ্জ করবে না, করবে? ইন্ডিকেটর অনলি চেঞ্জেস কালার ইফ হাইড্রোজেন আয়ন অর হাইড্রোক্সাইড আয়ন প্রেজেন্ট, রাইট অর রং? তাহলে অ্যামোনিয়া গ্যাস, তুমি যে এই যে লিটমাসটাতে ভিজাই দিছো না, অ্যামোনিয়া গ্যাসটা আইসা, এই যে ভিজানো মানে কি? ওয়াটার আছে না, it will react with water to form ammonium ion and hydroxide ion. These hydroxide ion will change the color of litmus. Do you understand? এর জন্য এটা ড্যাম না দিলে কাজ করবে, কারণ ড্যাম না থাকলে তো অ্যামোনিয়াতে হাইড্রোক্সাইড আয়ন নাই, এর জন্য তোমাকে এটাকে ওয়াটার দিয়ে দিতে হবে। তাহলে অ্যামোনিয়া গ্যাস will come and it will turn your water, মানে it will react with water to form ammonium ion and hydroxide ion, thereby the hydroxide ion will change the color of litmus. আমার কথা কি বোঝা গেছে? This is basically the explanation why it is happening. Alhamdulillah. আপনার কি অবস্থা? নামাজ পড়বেন কয়টায়? আচ্ছা, একটু আগে ছাইলেন 2-3 মিনিট পারলে। হ্যাঁ, ঘুম পাইতেছে? একটু পরে, ক্লাসই প্রায় শেষ। আচ্ছা, তোমাকে এটা এক্সারসাইজ করাই, চলো। Stand up, stand up, stand up, sit down, stand up, sit down, stand up, না না আরো 2-3 বার। হ্যাঁ, 3, বসো, 4, হ্যাঁ, 6, 5, এখন ঘুম মোটামুটি চলে যাবে আর কি। আচ্ছা, ammonia is the only alkaline gas that you will meet at GCSE. বোঝা গেছে সব? মানে A levels এর আগ পর্যন্ত this is the only alkaline gas you will study in O levels, ওটা বলছে। আচ্ছা, টেস্টিং ফর ওয়াটার, এবার কি আমাদের গ্যাস টেস্ট গেল, আজকে টেস্ট ফর ওয়াটার পর্যন্ত পড়াবো, আর কিছু পড়াবো না। ধরো এইটা, এখানে এটা ল্যাবে পাইলা তুমি, তো ল্যাবে তো এরকম there are thousands of colorless solution, কারণ এটা কি ইথানল, মেথানল, প্রোপানল, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, এটা কি? এটা কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন, মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এটা কি সালফিউরিক অ্যাসিড, সব তো কালারলেস, রাইট? এখন এটাতে ওয়াটার আছে কিনা আমি কেমন?
হ্যাঁ, তাহলে যদি খেয়ে দেখার সময় তাহলে তুমি তুমি নিজেরা স্যাক্রিফাইস করবে, ধরো একটা বিষ খাওয়া হবে, বিসমিল্লাহ ইন্না লিল্লাহি ভিডিও পেটা নিবা। তাই না? তাহলে এটা খেয়ে দেখা যাবে না, কি করা লাগবে এটাতে? এটাতে আমরা এটা এইখান থেকে ড্রপার দিয়ে একটু নিব, ঠিক আছে? আমরা জানি অ্যানহাইড্রাস কপার সালফেট ইজ, আমার দিকে তাকাও, অ্যানহাইড্রাস কপার সালফেট ইজ হোয়াইট। কপার সালফেট অ্যানহাইড্রাস এটা কি হোয়াইট, রাইট? যদি ওই ড্রপার দিয়ে এটা দিছো না, দিলা, ড্রপার দিয়ে ফিউ ড্রপস দিলা, দেওয়ার পর যদি এটা ওয়াটারই হয়, আসলে ওয়াটার হয়, দেন হাইড্রেটেড কপার সালফেট মানে ক্রিস্টাল অফ কপার সালফেট উইল ফর্ম হুইচ ইজ ব্লু। বুঝলাম না, কোথায় দিব? ড্রপস মানে কোথায় সল্ট দিব? নিলা, কপার সালফেট সল্ট, ও, কপার সালফেট সল্ট আছে বোতলের মধ্যে, অ্যানহাইড্রাস মানে ওইটাতে কোনো ওয়াটার ক্রিস্টালাইজেশন নাই, শুধু মানে পাউডারই ফর্ম হোয়াইট। এটাতে যদি আমি ড্রপার দিয়ে এখান থেকে এটা অ্যাড করি, আমাদের সাসপেক্টেড ওয়াটার যদি অ্যাড করি, যদি কপার সালফেটটা এই সল্টের কালার ব্লু হয়ে যায়, তাহলে ইউ আর শিওর যে এটাতে ওয়াটার আছে। ওয়াটারের পিওরিটি আমরা জানি না, এটা পিওর না ইমপিওর এটা আমরা জানি না। ধরো এটা সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন, স্টিল এটা কালার চেঞ্জ হবে কেন? বিকজ এখানে ওয়াটার আছে, সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন। বোঝা গেছে? সো উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড অনলি যে ইট ইজ ওয়াটার ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার, বাট whether it is pure or not we need to check for boiling and melting point. If melting point is sharp 0 degree, then it is pure water. If the boiling point is sharp 100 degree, then it is pure water. Or if the freezing point is sharp 0 degree, it is pure water. You know, freezing point and melting point is the same point. Melting point মানে হচ্ছে ice will turn to liquid water. আর freezing point কি liquid water will turn to ice. This is melting and freezing point. ঠিক আছে? তাহলে if they are pure, then they will have sharp melting and boiling point, exact melting and boiling point. If your water is not pure, it will melt at range of temperature, and it will boil at range of temperature. And you know, আমরা ওই যে চ্যাপ্টার 1 এ মনে পড়ছিলাম সলিবিলিটিতে, impurity এই ছেলে কই চলে গেল তুমি? Impurity decreases the melting point and it increases the boiling point. Impurity decreases, তার মানে ওয়াটারের মেল্টিং পয়েন্ট দেখবা 0.6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে গেছে। It decreases the melting point because it is not pure. আর সে ওয়াটারটা বয়লিং পয়েন্ট 100.4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে গেছে, for example. So it decreases the melting point, it increases the boiling point. But if it is pure water, how will test the purity of water? There is no chemical test to check the purity of water. There is only physical test. Just 2 marks given. We'll check the melting point. If it is exactly 0 degree, it is pure water. Physical test. Our chemical test কি? Water chemical test কি? Water আছে না নাই এটা কেমনে বুঝবো? We'll take anhydrous copper sulfate, which is white. If we add some drops of the suspected water, then it will turn blue. So water is present. ঠিক আছে? তাহলে এইটুকু ভালো করে পড়বা, হ্যাঁ? Physical test to show that water is pure. এইটুকু পর্যন্ত আমরা আমাদের শেষ। Testing for ions will start in the next class inshallah. ক্লাস ছুটি দিই শেষ করি নাই, হ্যাঁ মনে করো না। আচ্ছা, we'll see a video. So see a video from YouTube recording এ যারা আছো